today in this lecture. Now we will go further in this chapter. So last time we have studied. Last time we have studied uh, the last portion, the toroid. Okay, the magnetic field inside toroid, and the quick revision. What is in this summary? I mean, what up to this 40% of the part in the chapter. So now in the remaining of the 40% part, so 40% part we have studied, and the remaining 40% part is about the force on current carrying conductor. So it also include the force on charge like proton, electron also, and the remaining 20% part is about galvanometer, ammeter and voltmeter, how they are working. So let's move on. uh, Next part we are going to study is the force on current carrying conductor. The force on current carrying conductor. So friends, what happened in the history that I told you in 1819 and 1820. In 1820 exactly, 11 September 1820, when Austrian observation have been illustrated in French Academy, and suddenly the news spread throughout the Europe and France, and Biot-Savart within time of 2 months, Biot-Savart succeeded to find out how magnetic field is produced by current carrying wire. That portion we have learned already. So we have learned that when current flows through a conductor, there is a magnetic field of certain pattern around it. And within a week after Oersted observation, Andre Marie Ampere, you know the Ampere, after his name, the unit is the unit for current is denoted. So Andre Marie Ampere first time observed another phenomena, which is the force on current carrying conductor. So before I show you something, let me let me tell you about how two magnets attract each other. Suppose we have two bar magnets here with pole N and S, and another bar magnet here with pole S and N. Suppose, then if we place them close enough, then they will attract each other, because the north is closer to the south pole, and they will attract each other. Why is so? Why this happens? Why they attract each other? So we can explain this attraction like this. Suppose this is the first magnet, and its magnetic field is like this. It comes out of the north pole and enters in the south pole. Okay, like this one. This is the magnetic field of first bar magnet, and this is the magnetic field of second bar magnet. So we can, in another word, say that second magnet is placed in the magnetic field of first magnet, or we can say that first magnet is placed in the field of second magnet. So two magnets here are in the relative in the magnetic field of each other. मतलब કે એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એના અંદર એક બાર મેગ્નેટ છે, અને બીજાના મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં પહેલો બાર મેગ્નેટ છે. બંને એકબીજાના મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં છે. તો આ પહેલાનું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એના અંદર બીજો બાર મેગ્નેટ છે, એટલે આને એટ્રેક્ટ કરે, અને આના મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં આ બાર મેગ્નેટ છે એટલે એને એટ્રેક્ટ કરે. સો ફોર ધ એટ્રેક્શન દે મસ્ટ હેવ ટુ વિધિન ધ રેન્જ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. તો એકબીજાના મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં હશે તો એકબીજાને એટ્રેક્શન કરશે, રાઈટ? ચલો, તો આ જે છે એવું
એમ્પિયરે પણ ઓબ્ઝર્વ કર્યું. તો એમ્પિયરે શું કર્યું, અહીંયા આગળ એક કરંટ કેરિંગ વાયર છે, એમાંથી કરંટ પાસ થાય છે I1, એની બાજુમાં એક બીજો તમે કરંટ કેરિંગ વાયર મૂકા અને એમાં કરંટ પાસ થાય છે I2, and both the current are in the same direction. These two conductors, or in other word, or simply we can say a wire, these two conductors are in the magnetic field of each other, like just this bar magnet. Suppose this is the first wire and its magnetic field we can find using right hand thumb rule. We can put a thumb in the direction of current and the rotating finger will show the magnetic field. So the magnetic field due to the first wire is like this one. This is the magnetic field due to first wire. Okay, so the first wire produces magnetic field, second wire also produces. The first wire produces magnetic field and the second wire is placed in the magnetic field of the first wire. Just like that, second wire also produces magnetic field. Okay, so the first wire is also in the magnetic field of the second wire. They are in the magnetic field of this individual wire. તો અહીંયા આગળ જે બાર મેગ્નેટ હતા એમાં જેમ બંનેના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં બંને બાર મેગ્નેટ છે એમ આપણે કહી શકીએ અલ્ટરનેટિવલી, એ રીતે અહીંયા પણ બંને વાયર છે એ એકબીજાના મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં છે તો બંને એકબીજા ઉપર ફોર્સ લગાડશે અને બંને જે વાયર છે આ બંને જે વાયર છે એમની વચ્ચે એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ લાગશે. તો જો બંને વાયર છે એ આ રીતે આપણે પ્લેસ કર્યા હોય જસ્ટ લાઇક પેરેલલ બટ કરંટ ઇઝ ઓપોઝિટ દેન ઈચ અધર, તો આમાં બંને વાયર ઉપર રિપલ્સિવ ફોર્સ લાગશે. આવું જે છે એ ફર્સ્ટ ટાઈમ એમ્પિયરે ઓબ્ઝર્વ કર્યું. તો એમ્પિયરે ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે યુ ટેક ટુ વાયર્સ, કરંટ કેરિંગ વાયર, એન્ડ દે આર parallel placed to each other, and if current passes in the same direction then they will attract each other, and if current passes in opposite direction then they will repel each other. તો આ જે છે એના ઉપરથી એમને ઇક્વેશન આપ્યું, એમને ફોર્સનું ઇક્વેશન આપ્યું કે જે રિપેલ્શન થાય છે અને જે એટ્રેક્શન થાય છે એનો ફોર્સ કેટલો લાગે. તો માની લો કે આ જે છે એક હોર્સ શુ મેગ્નેટ છે, યુ નો ધ હોર્સ શુ મેગ્નેટ, and this is the north pole and south pole. તો આ જે હોર્સ શુ મેગ્નેટ છે, I can precisely do like this one. Okay, and we place a conducting wire here, okay, just between the gap of the horseshoe magnet, and we pass a current through this wire in this direction. For instance, આપણે આ ડિરેક્શનમાં માની લો કે કરંટ ફ્લો કરીએ તો આનું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે નોર્થ ટુ સાઉથ આ રીતે હશે. તો આ જે વાયર છે એના ઉપર ફોર્સ લાગશે, તો ફોર્સ લાગશે એને કારણે આ વાયર કાં તો આ બાજુ જશે કાં તો આ બાજુ જશે, એની ડિરેક્શન આપણે ડિસાઈડ કરીએ તો એના ઉપર ફોર્સ લાગશે. તો આ આપણો જે કન્ડક્ટિંગ વાયર છે માની લો કે એની લેન્થ L છે અને એમાંથી I કરંટ પાસ થાય છે અને B જેટલા મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં છે, તો કેટલું ફોર્સ લાગે એનું એમ્પિયર ઇક્વેશન આપ્યું, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ IL ક્રોસ B. IL ક્રોસ B. તો આ જે છે એ ઇક્વેશન આપણે સમજીએ પહેલા એની એક ડોક્યુમેન્ટરી છે આપણે જોઈ લઈએ. So here આંદ્રે મેરી એમ્પિયર એન્ડ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિઝમ, એના માટે અહીંયા આગળ એક ડોક્યુમેન્ટરી છે. તો આંદ્રે મેરી એમ્પિયર હતા એ ફ્રાન્સમાં હતા અને એ ચાઇલ્ડહુડથી બહુ મતલબ જે હતા ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હતા, ક્લેવર હતા ભણવામાં, એમને નેચરલ ફિલોસોફી, કેમિસ્ટ્રી એ બધાની અંદર એમનું જે છે એ યોગદાન રહેલું છે. તો એ બહુ ક્લેવર હતા અને એમને મેથેમેટિકમાં પણ સારી એવી થિયરી લખેલી છે. ઇટ શોઝ લાઈક ધીસ. ચલો, તો
હવે આમાં થયું શું, તો આંદ્રે મેરી એમ્પિયર જે છે એમને ઓર્સ્ટેડનું જે ઓબ્ઝર્વેશન હતું, આ જે ઓર્સ્ટેડનું ઓબ્ઝર્વેશન છે, ધીસ ઇઝ ધ ડોક્યુમેન્ટરી અબાઉટ ધ ઓર્સ્ટેડ ઓબ્ઝર્વેશન. ઓર્સ્ટેડ ઇઝ ઓબ્ઝર્વિંગ magnetic effect of the current. He is passing current through this wire and he has placed magnetic needle here. This is voltaic cell, okay, made by Alexander Volta. So when current passes through a wire, the needle shows a deflection. So this is the Oersted observation and the news spread in the France. તો જે આંદ્રે મેરી એમ્પિયર હતા, આંદ્રે મેરી એમ્પિયર છે, એમને એમના બધા જે કામ છે એને સાઈડમાં મૂકી દીધા અને એના અંદર રિસર્ચ એમને ચાલુ કર્યું કે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી આ વર્કિંગ કઈ રીતે થાય છે, અને એના માટે એમને ખાસ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવ્યું. તો આપણે જોઈએ આગળ. તો એમને ખાસ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવ્યું અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની મદદથી using that instrument they find how the force apply on current carrying conductor. So he placed a steady wire here and hanging wire structure here. So this is the hanging loop, okay, and this is for the balance, so they do not attract or repel for the exceeding value. તો આ રીતે એમને એક સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું. હવે એક્ઝેક્ટલી એમાં શું થાય એ આપણે જરા જોઈએ છીએ અહીંયા. તો જ્યારે તમે એક વાયર અને બીજા વાયરની અંદરથી કરંટ પાસ કરો તો આ જે છે એ બંને વાયર એકબીજા તરફ એટ્રેક્ટ થશે, એવું એમને ઓબ્ઝર્વ કર્યું. ઓકે, એને એક્ઝેક્ટલી વેલ્યુ ફાઇન કરી કે ભાઈ એટ્રેક્શન કેટલું થાય છે, કેટલી લેન્થ હોય, કેટલો કરંટ હોય ત્યારે એટ્રેક્શન કેટલું થાય છે. ઓકે, so this is the animated illustration for the Ampere's experiment. This is how current flows and this is how current flows in the hanging structure. So when current flows in same direction, two wire attracts each other, and when current flows in opposite direction like this one, they repel each other. Okay, so this is what Ampere had observed. Now we can identify the force using right hand screw rule. So this is how magnetic field around the wire, as we know that the thumb should be placed in the direction of magnetic. And furthermore he made a solenoid and checked the magnetic field of the solenoid. The solenoid exactly works as a bar magnet. He write it down and made quite a structure. This is exactly from the Andre Mary's notebook. When you flow current through the solenoid, it works as a bar magnet. Here. આપણે જે જોવાનું બાકી છે, ચલો. તો આંદ્રે મેરી એમ્પિયર, ધ ગ્રેટ સાયન્ટિસ્ટ ઓફ ધ 19th સેન્ચુરી, તો એમને આ જે છે એ કઈ રીતે પ્રૂવ કર્યું એના માટેની ડોક્યુમેન્ટરી છે જે અમે તમને બતાવ્યું. તો એનાથી આગળ જો આપણે જઈએ, ચલો. તો અહીંયા આગળ okay, here is another experimental setup for the Ampere's law. So let's see how this happen. South Pole, North Pole, so the field is pointing up. This is a giant horseshoe magnet and this is the current carrying conductor that placed between the gap
of the horseshoe magnet, as I illustrated here, just like here, the giant horseshoe magnet and current carrying conductor is placed within the gap. When you passes a current through the conductor, he is trying to pass his current through this thick wire, and he is showing how the force, when you pass current, this is the how force exert on the current carrying conductor. You can see how hanging wire go inside. When you flow current in opposite direction, the force will be in opposite, so the wire comes outside, just like this. Okay, when you release this and pass no current, it will be in initial position, just like this. So here is the better illustration of how force exerts on current carrying conductor. So as I told you here, when a wire, suppose this is a wire, current flows in this direction. चलो આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ અહીંયા આગળ. This is x axis, y axis, and this is a z axis. Z axis obviously comes out in this direction. You can suppose. So the wire that is placed parallel to a z axis and current flows in this direction. તો એનો મતલબ એવો થયો કે વાયર છે એ આ રીતે આપણે મૂકેલો છે, ઓકે, અને કરંટ છે અંદર જતી ડિરેક્શનમાં છે, ઓકે. અને માની લો કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ આ રીતે આપેલું છે આપણને, ઓકે, નેગેટિવ વાય ડિરેક્શનમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપેલું છે. તો આ જે વાયર છે એના ઉપર ફોર્સ કઈ ડિરેક્શનમાં લાગે એનો ફોર્મ્યુલા અહીંયા આગળ એમ્પિયર લખી દો. ધ ફોર્સ ઓન વાયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ IL. યુ નો ધ IL. વોટ ઇઝ કોલ્ડ IL? IL is called, wait, okay, chalo. So where, okay, F is equal to IL. IL is called current element cross B. This is the formula of how force exerts on current carrying conductor. How can we find the direction of the force? તો આપણી જે ફિંગર છે રાઈટ હેન્ડની ફિંગર એને IL ની ડિરેક્શનમાં રાખવાની છે. તો IL કઈ ડિરેક્શનમાં છે? અંદર જતી ડિરેક્શનમાં છે હાલ. IL મીન્સ ધ ડિરેક્શન ઓફ કરંટ ઓર ધ કરંટ એલિમેન્ટ એ અંદર જતી ડિરેક્શનમાં છે અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નીચે જતી ડિરેક્શનમાં છે. તો આપણે ફિંગર્સ એ બાજુ ટર્ન કરીશું તો ફોર્સ છે એને આ બાજુ લાગશે, તો વાયર છે આ બાજુ આવશે. અહીંયા આપણે આગળ વાત કરી હતી એ પ્રમાણે, અહીંયા આગળ વાત કરી હતી એ પ્રમાણે ફોર્સ આ બાજુ લાગશે. જો કરંટ એ બહાર આવતો હોય, કરંટ છે બહાર આવતો હોય તો ફિંગર્સ છે ને કરંટની ડિરેક્શનમાં રાખો અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નીચે તરફ છે ને બી બાજુ ટર્ન કરો તો ફોર્સ આ બાજુ લાગે, તો ફોર્સ છે એ આ બાજુ લાગશે. તો આ જે છે એને તમે 10 સ્ટાન્ડર્ડમાં આ જે ફોર્સ લાગવાની પ્રોસેસ છે કઈ ડિરેક્શનમાં ફોર્સ લાગે એને તમે 10 સ્ટાન્ડર્ડમાં તમે રાઈટ હેન્ડ થંબ રૂલ તરીકે આ રીતે જોતા, ઓકે. તો ધીસ ઇઝ ધ ડિરેક્શન of current, okay, this is the direction of magnetic field, this is the direction of force. તમે એ રીતે એપ્લાય કરી શકો કોઈ પણ રીતે કે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી કઈ રીતે લાગે. જે મેન વસ્તુ છે કે ત્રણ એકબીજાને પરપેન્ડિક્યુલર હોય. તમે આ બાજુ ફોર્સ બોલો તો કરંટ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઓપોઝિટમાં થાય. પણ 10 સ્ટાન્ડર્ડમાં તમે જે ભણતા હતા એ વખતે તમે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન એ તમે જાણતા નતા, એટલે એ વખતે તમને રાઈટ હેન્ડ થંબ રૂલ અને લેફ્ટ હેન્ડ થંબ રૂલ એ રીતે આપવામાં આવતું. પણ હવે આપણે એનો યુઝ નહીં કરીએ, આપણે જસ્ટ રાઈટ હેન્ડ સ્ક્રૂ રૂલ, ઓકે, એની મદદથી આપણે ટર્ન કરીશું. IL ક્રોસ બી, તો થંબ છે એની ડિરેક્શનમાં ફોર્સ લાગે. એને સમજવા માટે અહીંયા એક બીજું એક્ઝામ્પલ તમને આપું. માની લો સપોઝ ધીસ ઇઝ a magnetic field. How is magnetic field? Then you will say magnetic field is going inside the plane. મેં અહીંયા ક્રોસ કરેલું છે તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ને આમ અંદર જતી ડિરેક્શનમાં છે.
મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ અંદર જતી ડિરેક્શનમાં છે. ઓકે, આ રીતે દરેક જગ્યાએ. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ રીતે અહીંયા એન્ટર થાય છે અને એમાં અહીંયા આગળ કરંટ કેરિંગ વાયર છે. ચલો, તો કરંટ કેરિંગ વાયર છે IL એ આ ડિરેક્શનમાં થાય તો આના ઉપર ફોર્સ કઈ બાજુ લાગે? તો શું કરવાનું છે? તો IL ક્રોસ B એ પ્રમાણે, ચલો, IL ક્રોસ B એ પ્રમાણે તમારે ફિંગર્સ છે એને કઈ ડિરેક્શનમાં રાખવાની? તો પહેલા IL ની ડિરેક્શનમાં રાખવાની, પછી કઈ ડિરેક્શનમાં ટર્ન કરવાની? તો B ની ડિરેક્શનમાં ટર્ન કરવાની. તો ફિંગર છે રાઈટ હેન્ડની એને IL ની ડિરેક્શનમાં આ બાજુ રાખવાની. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ ડિરેક્શનમાં જાય છે? અંદર. તો અંદરની બાજુ ટર્ન કરો તો ફોર્સ કઈ બાજુ લાગશે? ઉપરની બાજુ. ફોર્સ છે ઉપરની બાજુ લાગે. ચલો, તો IL ક્રોસ B. ઓકે, okay, just like this. If you turn finger in inside direction from this direction to inside direction, then the force will be upward. આ રીતે થશે. ક્લિયર? તમારી ફિંગર છે એને આ ડિરેક્શનમાં ટર્ન કરો તો ફોર્સ ઉપરની બાજુ આવશે. સો ધીસ ઇઝ ધી એમ્પિયર્સ લો ઓફ હાઉ ફોર્સ એક્ઝર્ટ્સ ઓન એ વાયર. ઓકે, તો આ રીતે આપણે આ જે છે એના ઉપર ફોર્સ કેટલું લાગે જોઈ લીધું. ચલો, તો અહીંયા આગળ એક નેક્સ્ટ થિયરી આપણે જોઈએ. ફોર્સ the force between two current carrying wires. ચલો ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીંયા આગળ આપણે વાત કરી હતી કે બંને જે વાયર છે એમાં કરંટ એક ડિરેક્શનમાં જતો હોય તો બંને ઉપર એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ લાગે અને કરંટ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હોય તો રિપલ્સિવ ફોર્સ લાગે. Attractive force and here is repulsive force. ઓકે, તો એ કઈ રીતે લાગે એનું ઇક્વેશન જરા અહીંયા ડિરાઈવ કરીએ છીએ. અહીંયા આગળ આને હું IMP થિયરીના પોર્શનમાં મૂકી દઉં છું. ઓકે, પણ આ મારે એક્ઝેક્ટલી પોર્શન છે એ આપણી બુકમાં કઈ રીતે આપેલો છે એ જોવું પડશે. ચલો, તો ધ ફોર્સ બિટવીન ટુ કરંટ કેરિંગ વાયર્સ. તો મિત્રો અહીંયા આગળ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે એક્ઝેક્ટલી કઈ રીતે વર્કિંગ થાય છે. ચલો, તો સપોઝ here is Cartesian system where x-axis is in this direction, y is in upward direction and z is just perpendicular to the plane. Okay, now here we place two wire. Suppose one wire is placed along x-axis, okay, and the current flowing through the first wire is I1. Another wire, say we place here is another wire, okay, in this direction it is long wire for an instance, and current is I2 in the second wire. Okay, the distance between two wire is say y. The distance between two wire is y. So અહીંયા આગળ બે કરંટ કેરિંગ વાયર મૂકેલા છે અને એના અંદર કરંટ I1 અને I2 રિસ્પેક્ટિવલી છે. ચલો, હવે બંને ઉપર ફોર્સ, બંને એકબીજા ઉપર ફોર્સ એક્ઝર્ટ કેટલું કરે એ જરા જોઈએ. મતલબ કે ફર્સ્ટ વાયર છે એ સેકન્ડ વાયર ઉપર કેટલું ફોર્સ એપ્લાય કરે, સેકન્ડ વાયર છે એ ફર્સ્ટ વાયર ઉપર કેટલું ફોર્સ એપ્લાય કરે, બંનેના ઇક્વેશન આપણે અહીંયા બનાવી દઈએ. ઓકે, સો અહીંયા આગળ ચલો આપણે ઇમેજાઇન કરીએ. મેં અહીંયા સમજાવી હતું કે બંને જે છે વાયર એકબીજાના રિલેટિવલી મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં હોય. મતલબ કે સેકન્ડ વાયર એ ફર્સ્ટના મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં હોય, ફર્સ્ટ વાયર છે સેકન્ડના મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં હોય. તો સપોઝ અહીંયા આગળ ફર્સ્ટ વાયર છે એ આના ઉપર કેટલો ફોર્સ લગાડે જોઈએ, મતલબ ધ ફોર્સ
on second wire due to a first wire. તો હું અહીંયા લખું છું કે ચલો તો પહેલું ધ ફોર્સ ઓન સેકન્ડ કંડક્ટર ડ્યુ ટુ ફર્સ્ટ કંડક્ટર. તો પહેલો છે એના ઉપર કેટલું ફોર્સ લગાડે જોઈએ. ચલો ધ ફોર્સ is applied by which wire? Then you will say it is exerted by the first wire. Then you have to find the magnetic field due to first wire. Suppose this is the magnetic field due to a first wire. ચલો તો ફર્સ્ટ વાયર જે છે એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એમાં સેકન્ડ વાયર રહેલો છે એટલે સેકન્ડ વાયર ઉપર ફોર્સ લાગશે. સો હાઉ મચ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ here by first wire? So magnetic field due to I1 at distance y. ચલો અહીંયા આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું હશે કયા વાયરને કારણે? બીકોઝ ઓફ I1 એટલે કે ફર્સ્ટ વાયરના કારણે. તો આપણું ઇક્વેશન શું છે? B is equal to very long wire હોય તો આપણે શું લખી શકીએ? μ0 I by 2 pi r. આવું આપણું ઇક્વેશન છે. ચલો તો એ પ્રમાણે અહીંયા આગળ આપણું ઇક્વેશન શું થઈ જાય? કયા વાયરનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે? તો B1 is equal to μ0 એમાં જે કરંટ કેટલો ફોર્સ પાસ થાય છે I1 by 2 pi ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? તો y. આટલું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એની આજુબાજુ હશે અહીંયા આગળ. ઓકે ચલો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ ડિરેક્શનમાં હશે? તો ડિરેક્શન આપણે જરા લખવી છે B1. તો ડિરેક્શન કઈ બાજુ હશે? તો થંબ જે છે એને કરંટની ડિરેક્શનમાં રાખો તો ફિંગર્સ છે આ રીતે બહાર નીકળશે. તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે આ રીતે વાયર છે આપણો I1. તો થંબ છે એને કરંટની ડિરેક્શનમાં રાખો તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ પોઈન્ટથી આમ બહાર નીકળશે. ઓકે તો અહીંયા આગળ તમે આ રીતે પ્લેસ કરો તો આ રીતે થાય. ચલો થંબ છે એને કરંટની ડિરેક્શનમાં રાખો તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે અહીંયાથી આ રીતે થશે આમ સર્ક્યુલર લૂપમાં. ચલો તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ને અહીંયાથી બહાર નીકળે જેવું આપણે બોલ્યા. દે કમ આઉટ ઓફ ધ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કમ આઉટ ઓફ ધ પ્લેન. ચલો અહીંયા બહાર નીકળે છે તો કઈ ડિરેક્શન કહેવાય? ઝેડ ડિરેક્શન. ધ કમ આઉટ ઓફ ધ પ્લેન દેટ ઇઝ ધ ઝેડ ડિરેક્શન. સો ઇટ ઇઝ k caret. અન્ડરસ્ટુડ? ચલો તો આ જે વાયર છે એના ઉપર ફોર્સ કેટલું લાગે? ઓકે તો એના માટેનું ઇક્વેશન શું છે? F ઇઝ ઇક્વલ ટુ IL ક્રોસ B. ચલો આ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકાય. કયા વાયર ઉપર ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે? સેકન્ડ વાયર ઉપર ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સેકન્ડ વાયર ઉપર. ઓકે સેકન્ડ વાયરમાંથી કરંટ કેટલો પાસ થાય છે? I2. ઓકે ત્યાં આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું છે? અહીંયા આગળનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ B1 જેટલું છે તો B1. ચલો સો F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ I2L. I2L મતલબ I2L આ ડિરેક્શનમાં થાય. ધીસ ઇઝ ધ ડિરેક્શન ઓફ I2L. આ બાજુ થાય ને કરંટ આ ડિરેક્શનમાં ફ્લો થાય છે તો કરંટ એલિમેન્ટ એ ડિરેક્શનમાં થાય. તો I2L એ કઈ ડિરેક્શનમાં છે? તો x ડિરેક્શનમાં છે ને. તો I2L I કેરેટ આવું લખી શકીએ આપણે. ક્રોસ B1 છે એની વેલ્યુ કેટલી? μ0 I1 બાય 2 pi y k caret. Okay so F2 means force on second wire is equal to μ0 છે એને બહાર લખી દો μ0. અહીંયા આગળ I1 છે it is also a scalar quantity I2L the value of length L by 2 pi y. So only remaining part શું રહેશે અંદર? I caret cross k caret.
આઈ કેરેટ ક્રોસ કે કેરેટ. બાકીનો જે પોર્શન છે ને એને આપણે બહાર લખી દીધું એમ. ચલો ક્લિયર. તો ફોર્સ કેટલો થઈ જાય? મ્યુ નોટ I1 I2L બાય 2 પાઈ વાય આઈ ક્રોસ કે. યુ નો આઈ ક્રોસ કે એટલે શું થાય? તો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આઈ ક્રોસ કે ક્રોસ આઈ, જે ક્રોસ આઈ, આ આપણે સ્ટડી કરી ગયેલા હતા. તેને અહીંયા હું ફરીથી યાદ કરાવી દઉં. આઈ જે કે, જો તમે આઈ ક્રોસ જે કરો તો કે થાય, જો જે ક્રોસ કે કરો તો આઈ થાય, કે ક્રોસ આઈ કરો તો જે થાય. ચલો યાદ આવે છે બધાને? તમે આઈ ક્રોસ જે કરો તો શું થાય? કે થાય. જે ક્રોસ કે કરો તો આઈ થાય, કે ક્રોસ આઈ કરો તો જે થાય. અને એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જાઓ તો માઇનસ થાય. મતલબ કે તમે જે ક્રોસ આઈ કરો તો માઇનસ કે થાય, તમે કે ક્રોસ જે કરો તો માઇનસ આઈ થાય, એટલે ઓપોઝિટ થાય. તો એ પ્રમાણે અહીંયા આગળ શું છે આપણું? આઈ ક્રોસ કે. અહીંયા આગળ શું છે? આઈ ક્રોસ કે. તો આઈ ક્રોસ કે આ ડિરેક્શનમાં આવવાનું, આઈ ક્રોસ કે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં આવવાનું, તો શું થાય? માઇનસ જે. તો ફોર્સનું ઇક્વેશન જે છે એમાં અહીંયા આગળ આવી જશે માઇનસ જે. ચલો શું આવી જશે? માઇનસ જે. તો મતલબ ફોર્સનું ઇક્વેશન શું થયું? તો F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ I1 I2L બાય 2 પાઈ વાય, પાછળ શું લખવાનું છે? માઇનસ જે. તો માઇનસ જે કેરેટ. ઓકે, માઇનસ જે એટલે નેગેટિવ વાય એક્સિસની ડિરેક્શન થાય. મતલબ કે આના ઉપર જે ફોર્સ લાગે છે, આના ઉપર જે ફોર્સ લાગે છે કઈ ડિરેક્શનમાં છે? નેગેટિવ જે ડિરેક્શનમાં છે, એટલે કે નીચેની બાજુ છે, અપવાર્ડ ડિરેક્શનમાં. ક્લિયર? ચલો, તો આ જે વાયર છે, આ જે વાયર છે I1, એને કારણે આના ઉપર ફોર્સ કઈ ડિરેક્શનમાં લાગ્યું? નીચેની ડિરેક્શનમાં. હવે જે નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે એમાં એવું વિચારીએ કે આ જે સેકન્ડ વાયર છે એને કારણે આના ઉપર ફોર્સ કેટલું લાગે, કઈ ડિરેક્શનમાં લાગે? તો એ જરા એની ડિરેક્શન ફાઇન્ડ કરીએ. તો ફરીથી અહીંયા આગળ લખું છું, ધ ફોર્સ ઓન, હવે કોના ઉપર લાગે છે? ધ ફોર્સ ઓન ફર્સ્ટ વાયર ડ્યુ ટુ સેકન્ડ વાયર. ચલો તો ફરીથી આખી જે થિયરી છે એને જોવા જઈએ તો આ રીતે થાય. ચલો હવે કોના કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ વખતે ફાઇન્ડ કરવાનું? તો આ વખતે સેકન્ડ વાયર છે એના કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવાનું. આને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું હોય ફાઇન્ડ કરવાનું, રાઈટ? ચલો તો સેકન્ડ વાયરના કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ તો આ વખતે B2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ I2, એમાંથી કરંટ કેટલો પાસ થાય છે? તો I2 બાય 2 પાઈ, એમના વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું? તો y. ઓકે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ ડિરેક્શનમાં છે? અહીંયા આગળ આપણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવું છે આ વખતે. પેલી વખતે અહીંયા આગળ ફાઇન્ડ કરી દીધું, આ વાયરને કારણે અહીંયા આગળ, હવે આ વાયરને કારણે હિયર. સો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ કરવું છે તો થંબ છે એને કરંટની ડિરેક્શન રાખો તો અહીંયા આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એન્ટર થશે આ રીતે. ઓકે, તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ એન્ટર થતી ડિરેક્શનમાં હોય એટલે નેગેટિવ ઝેડ એક્સિસ કહેવાય, અંદર એન્ટર થાય છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આ રીતે. તો માઇનસ કે કેરેટ આ રીતે લખાય. ચલો હવે આના ઉપર ફોર્સ કેટલું લાગે જરા લખીએ. તો ફોર્સ ઓન ફર્સ્ટ વાયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ IL ક્રોસ B. વી આર યુઝિંગ ધ ઇક્વેશન અગેન. ચલો આના ઉપર ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવું છે આ વખતે, તો I1L થાય ક્રોસ ત્યાં આગળનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એને શું કહેવાય? B2. આ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે અહીંયા હશે B2. ચલો તો IL છે આ ડિરેક્શનમાં છે, તો IL I કેરેટ ક્રોસ B2 છે એની વેલ્યુ લખો તો શું છે? મ્યુ નોટ I2 બાય 2 પાઈ વાય માઇનસ કે કેરેટ. ઓકે, ચલો આ વખતે ફરીથી જે સ્કેલર ક્વોન્ટિટી છે અને વેલ્યુ છે એને બહાર લખી દો. મ્યુ નોટ આ છે I1, મ્યુ નોટ I1 I2L બાય 2 પાઈ વાય, તો એની અંદર શું રહેશે? ચલો માઇનસ છે એને પણ બહાર લખી દો. માઇનસ અહીંયા આગળ શું છે? I કેરેટ ક્રોસ કે કેરેટ
આઈ કેરેટ ક્રોસ કે કેરેટ. ચલો આ માઇનસ છે ને એને જરા આગળ લખી દીધા, ધેટ મેક્સ નો ડિફરન્ટ. ચલો આઈ ક્રોસ કે એટલે આપણે હમણાં કેટલા બોલ્યા હતા, માઇનસ જે થાય આઈ ક્રોસ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ જે. આઈ ક્રોસ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ જે. ઓકે, તમને યાદ રહે માટે. ચલો તો આ આઈ ક્રોસ કે છે એની જગ્યાએ શું લખાય, અહીંયા આગળ આઈ ક્રોસ કે ની જગ્યાએ શું લખાય, માઇનસ છે. તો F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ I1 I2 L બાય 2 પાઈ વાય માઇનસ, આ માઇનસ તો છે જ, એક માઇનસ તો છે જ. તો આ માઇનસ છે એ સિવાય આની જગ્યાએ શું લખવાનું છે, માઇનસ જે કેરેટ લખવાનું છે, માઇનસ જે કેરેટ. સો માઇનસ માઇનસ પ્લસ, સો F1 is equal to mu naught I1 I2L by 2 pi y now j caret. ચલો તો જે કેરેટ મતલબ કઈ ડિરેક્શનમાં ફોર્સ લાગે છે, જે કેરેટ એટલે વાય ડિરેક્શનમાં અપવાર્ડ. તો આ વાયર ઉપર અપવાર્ડ ડિરેક્શનમાં ફોર્સ લાગે છે. તો ક્લિયર થઈ ગયું. ચલો અહીંયા આગળ જુઓ, પહેલા વાયરમાં એ ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં F2 ફોર્સ લાગ્યું હતું, અને આ જે વાયર છે એમાં હાલ પ્રૂવ કર્યું કઈ ડિરેક્શનમાં ફોર્સ લાગે છે, અપવાર્ડ ડિરેક્શનમાં F1. સો બંને એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ છે. તો એનો મતલબ 10 when current flows in same direction, the force is attractive and vice versa. ચલો ખબર પડી ગઈ. તો મતલબ બંને જે વાયર છે એમાં કરંટ સેમ ડિરેક્શનમાં હોય તો ફોર્સ છે એટ્રેક્ટિવ હોય, અને બંને જે વાયર છે એમાં કરંટ જે છે એ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હોય તો ફોર્સ એ રિપલ્સિવ હોય. ઓકે, અને એની વેલ્યુ કેટલું થાય, તો મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ફોર્સ. ચલો આ જે છે ને એને ખાસ યાદ રાખવાનું છે, 110%. ફોર્સ કેટલું થાય, F ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ I1 I2L બાય 2 પાઈ y or 2 પાઈ r. ઓકે, સો this is the value of force between two current carrying conductors. આ વેલ્યુ યાદ રાખવાની છે. ચલો મિત્રો, તો હવે આની અંદર કેટલીક વસ્તુઓ જે બાકી છે, કેટલાક એમસીક્યુ કઈ રીતે થાય, કેટલાક ઇક્વેશન કઈ રીતે થાય, પછી આના ઉપરથી વાય ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ કરંટ ઇઝ એમ્પિયર, એ જે છે આના પાછળ જ આવે, પણ અહીંયા આગળ ડિસ્કશન કરવા જેવું તો લેન્થ વધી જશે. તો એ ડિસ્કશન છે એ આપણે આના પછીના વિડીયોમાં કરીશું. તો આટલી જે છે એ તમે એકવાર ધ્યાનથી જોઈ લેજો. કોઈ ડાઉટ હોય તો મને વોટ્સઅપમાં કહી દો.